საღამომშვიდობისა პატრიცემულო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია TV12-ის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ჟურნალისტის დღიურები. შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 07676012 და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენ ახალი მისამართიდან მოვაგზავნოთ ბათუმი იმედაშვილის ქუჩა ნომერი 8. დღეს უკვე აშკარაა, რომ 152 პატრიარქის არჩევა მხოლოდ ქართული ეკლესიის შიდა საკითხი აღარ არის. ეს არის მოვლენა, რომელსაც ყურადღებით აკვირდებიან მოსკოვში, ბრიუსელში, ვაშინგტონსა და მთლიანად მართლმადიდებლურ სამყაროში. ასე აფასებს საქართველოს 152 კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის არჩევას უცხოური მედია. ხოლო BBC სვამს კითხვას, ვინ არის შიო მოსკოვის დამქაში თუ ილია მეორის მემკვიდრე და ამ კითხვას საკმაოდ скандалურ сюжетსაც აყოლებს. Впервые за последние почти полстолетия в Грузии прошли выборы патриарха. Эпоха Илии II, который возглавлял грузинскую православную церковь с 1977 года, завершена. Патриарший престол занял митрополит Шио. 57-летний иерарх был назначен местоблюстителем патриаршего престола еще при жизни Илии II. С тех пор считался основным фаворитом на выборах. Для сторонников он символ преемственности и стабильности, для критиков удобная фигура для власти и возможный выбор Москвы. Уроженец Тбилиси, в миру Элисбар, он начинал с музыки, учился в музыкальном училище и Тбилисской консерватории по классу виолончели. Однако в начале 90-х отказался от музыкальной карьеры, ушел в монастырь и принял монашество. Позднее Шио получил богословское образование в Москве и до возвращения в Грузию служил настоятелем грузинского прихода в храме Святого Георгия. Этот этап биографии монастырская среда 90-х годов в Грузии и обучение в Москве сегодня часто упоминается в дискуссиях о взглядах нового патриарха. Он редко общается с журналистами, чаще появляется в окружении властей. В выступлениях говорит о защите традиционных ценностей и об идеологических угрозах извне, избегая прямых политических заявлений. Выборы нового патриарха Грузии не остались без внимания и за пределами страны, в Москве. Патриарх Кирилл выразил надежду, что грузинская церковь не изменит своей позиции по украинскому вопросу. Грузинская православная церковь до сих пор не признала автокефалию православной церкви Украины. На этом фоне отдельные грузинские аналитики назвали выборы патриарха частью российской спецоперации. В патриархии любую возможность внешнего вмешательства категорически отрицают. Теологи отмечают, после 50 лет правления Илии II грузинская церковь вступает в новую эпоху. Новому патриарху предстоит утвердиться в поляризованном обществе. Консервативная повестка и критика либеральных ценностей могут сближать его с властью и находить отклик в Москве, но и усиливать дистанцию с проевропейской частью общества. კითხვა, ვინ არის შიო, ილია მეორის მემკვიდრე თუ მოსკოვის დამქაში, ჩვენ გვინდა დავუსვათ პუბლიცისტ დავით ჩხარტიშვილს, საღამომშვიდობისა პატრონდავით, ძალიან დიდი მადლობა. რაღაც ტრადიციად გვექცა ინტერვიუები თქვენთან და ეს ჩვენს მაყურებელს მოსწონს და ამიტომ გიწვევთ და გიწვევთ. იმედი არ გავაწყვილებთ დღესაც. იმედია დღესაც საინტერესო საუბარი გვექნება. თქვენ მოისმინეთ ჩემი შესავალი და დავსვი კითხვა, BBC-ს კითხვა, BBC-მა დასვა ეს კითხვა, ვინ არის შიო მოსკოვის დამქაში თუ ილია მეორის მემკვიდრე. ინგლისის ყურადღების ცენტრში ვართ უკვე მიდის კავკასიისთვის ბრძოლა და არ ღალატობს BBC თავის სტანდარტებს, შესაბამის სიუჟეტებს აწყობს. რაღაც არეულობის შემოტანას ცდილობს ქართულ სახელმწიფოში, ქართული ეკლესიის მეშვეობით. შევახსენებ მაყურებელს, რომ ქართული სახელმწიფოს რღვევა დაიწყო სწორედ რომ ქართული ეკლესიის რღვევით თავის დროზე მე-15 საუკუნეში. კერძოდ 1452 წლის კონსტანტინოპოლის დაცემის
შემდეგ ერთი 10 წელიწადში ჩვენთან ჩამობრძანდა იერუსალიმის პატრიარქი. და უკვე საქართველოს გაყოფილია, შესაბოლოოდ არა, მაგრამ ერთ-ერთი ბაგრატიონი იმერული შტოდან სთავაზობს დიდი საჩუქრების სანაცვლოდ იერუსალიმის პატრიარქს, რომ აღიაროს, ასე ვთქვათ, დასავლეთ საქართველოს ეკლესია. და იერუსალიმის პატრიარქი თანხმობას აძლევს ტომოს მაშინდელ და ასე ჩნდება დასავლეთ საქართველოს მორიგჯერზე იყო ადრე და ბიჭერ ბიჭვინთაში იყო ეს რეზიდენცია დასავლეთ საქართველოს პატრიარქის და შემდეგ მე მგონი ქუთაისში გადავიდა. მოხერხდა გაერთიანება კვლავ ქართული ეკლესიის ჯერ 1811 წელს რუსებმა გააუქმეს მცხეთის ეკლესია, აღმოსავლეთ საქართველოს ეკლესია, 1814-ში გააუქმეს უკვე ბიჭვინთის დასავლეთ საქართველოს ეკლესია და მხოლოდ 17 წელს მოხერხდა ავტოკეფალიის აღდგენა, დადასტურება კონსტანტინოპოლის პატრიარქის უკვე ილია მისი უწმინდესობის ილია მეორის პირობებში მოხერხდა, მან ძალიან ბევრი გააკეთა ტომოსის მოსაპოვებლად, უბრალოდ დასადასტურებლად და შიო მესამე მისი უწმინდესობა ილია მეორის შერჩეულია და უკვე გასაგებია რა გენერალურ ხაზს ის გაატარებს და თუ რა არ მოწონს ინგლისის დაზვერვას BBC-ს მეშვეობით ის გეუბნება ალბათ ის არის რომ ამ ხაზს გაატარებს შიო მესამე და შევახსენებთ ძალიან ცნობილი ფაქტია ესტუმრენასე ილია მეორის დიპლომატები და დაუწყენ ჭკუის სწავლება ჩვენ პატრიარქს უსმინა მისმა უწმინდესობამ და მე ილია მეორე ვარ უპასუხა და ილია პირველი იყო 1500 წლის წინ მეტი ხმა არ ამოუღია და გავიდა და დატოვა ეს დიპლომატები ანუ ეს მე ადრეს მაგ წაკითხულე მაგ BBC-ს მიზამიმართულად წვეთი წყლის სიჯიუტით ცდილობს დისკრედიტაციას ქართული ეკლესიის და წარმოჩენას რაღაც რეტროგრადებად, ჩავრაზმელებად ამ ტრადიციული არალიბერალური ფასეულობების ტრად მაგრამ აქ ცნებების აღრევასთან გვაქვს ერთგან ცნებების აღრევასთან გვაქვს საქმე და ახლა რომ ეს გავშალოთ ეს თემა მთელი ისტორიული პლასტების ცირკვა თუ როგორ ამოტეხვა დაგჭირდება და რა ვიცი მოდით ცადოთ მაშინ მაგრამ ეს უშუალო კავშირია ერთ გულში არის იმ წნეხთან რასაც განისთის უშუალოდ ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია გვერდით გვერდად არის ფაქტურად თანამებრძოლები არიან ახლა იმ გლობალური ელიტების წინააღმდეგ მემარცხენე ლიბერალური ელიტების წინააღმდეგ და რა ვიცი როგორ ღირსეულად გაართმევენ თავს უკვე როცა პატრიარქი არ არის რომ დრო გვაჩვენებს და ჩვენ ალბათ მათ გვერდში უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში აი ფაქტია რომ პატრიარქის არჩევა დასავლური მედიის ყურადღების ცენტრში მოიქცა და არა მარტო მედიის, არამედ ანალიტიკური ცენტრების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ასე შემდეგ. ხოლო როიტერმა ამ პროცესს სამხრეთ კავკასიისთვის გარდამტეხი მომენტი უწოდა. რამდენად არის ეს სინამდვილესთან კავშირში? მით უმეტეს სამხრეთ კავკასიაში მუსლიმანური სახელმწიფოებიც არის, გრიგორიანულიც
და რა თქმა უნდა მართლმადიდებლური საქართველოს. გრიგორიანულს რაც შეეხება, მე შევახსენებ სწორედ რომ ამ ელიტების პატრონაჟის ქვეშ მყოფი პაშინიანის პირობებში დღევანდელი კათოლიკოსი სრულიად სომხეთის შინაპატიმრობაში იმყოფება და გამოძიება მიდის მის წინააღმდეგ და როდესაც პაშინიანმა ისურვა შესვლა და მოლოცვა ეჩმიაძინის მაგალითად იქიდან სამღვდელოებამ ის გამოაგდო რაც ისლამის მიმდევრებს შეეხება ისლამის მიმდევრები და მართლმადიდებლები ამ შემთხვევაში ერთ მულში იმყოფებიან და ერთ სანგარში ზიან ფაქტურად იმ ძალების წინააღმდეგ, რომელიც ილაშქრებენ როგორც ისლამის წინააღმდეგ, ასევე ფასეულობების წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ისლამი და მართლმადიდებლობა ძირი საფუძველი ერთი აქვთ, ფასეულობები ერთი აქვთ და სწორედ რომ ამ ფასეულობებს ებრძვიან, ამ აბრამისეულ იუდეო-ქრისტიანულ ფასეულობებს ებრძვიან ეს ელიტები რა, დღევანდელი ევროპაში გაბატონებული ელიტები. აი, იმავე როიტერის აზრით, მართლმადიდებლობა საქართველოში დღემდე ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთ მთავარ სარდლენად რჩება და აქ ციტატას მოვიყვან, ახალი პატრიარქის არჩევა პირდაპირ კავშირში არა მხოლოდ სარწმუნოებასთან, არამედ ქვეყნის მომავალ პოლიტიკურ, კულტურულ და მორალურ კურსთან. რამდენად ეთანხმებით ამ აზრს? ეთანხმები, ხო, მორალური კურსი, მორალურ კურსს რაც შეეხება, როდესაც ადრე ადამიანი ფიქრობდა, რომ ღმერთებს, განსაკუთრებით ძველ საბერძნეთში მეძავეები მოწონდათ, ხო? იცი ბერძნული მითოლოგია, მაშინ პატივისცემაში ყავდათ ტაძრის პროსტიტუცია. იყო ასეთი ფენომენი ძველ სამყაროში. ხო და როდესაც თანამედროვე ადამიანი თანამედროვე გაგებით უფლის ნებაზე დაფუძნებული ფასეულობებისკენ მიისწრაფის და დეკლარირებული აქვს ეს ფასეულობები შესაბამისად კაცრი მორალური კოდექსიც არსებობს და ქცევის კოდექსი და განაპირობებს ადამიანის ქცევას, ხო, ეს მსოფლმხედველობაც. და კარგი გამოხატულება ამ მსოფლმხედველობის, ქრისტიანობის მსოფლმხედველობის ისეთი პიროვნება, მემკვიდრე ილია მეორის პიროვნება, რომელიც მთელი ცხოვრებით დაამტკიცა თუ როგორ უნდა იცხოვრო პრინციპში ადამიანმა რა. რას უნდა ეთაყვანებოდე. აი, თქვენ აკვირდებით ქართული მედიის მიერ გაშუქებულ ამ თემას. რამდენად მოგწონთ, რამდენად სწორად აშუქებს და რამდენად კარგად იმუშავა ქართულმა მედიამ ამ არჩევნების პერიოდში. არა, გაშუქება კარგი იყო. ვერ უბედავდნენ ახლა ის გარკვეული კლასტერი, რომელიც ადრე ებრძოლებოდა ილია მეორის მაგალითად ის გვარამიას ტელევიზია, ხო? თავარი პირდაპირ რუსეთის დამქაშად მოიხსენიებდა ნიკა გვარამია და ასეთი მრავალი მაგალითი ყავს განსაკუთრებით თავისუფლების ინსტიტუტის ხალხი და დღეს რიტორიკა ცოტა ისე აქვს, შერბილებული აქვს, ვერ უბედავენ რადგან დაინახენ თუ რა მხარდაჭერა ქონდა და როგორი სოლიდარობა და წუხილი გამოიწვია ილია მეორის გარდაცვალებამ. და ამოდენე მასას, ანუ ის სიღრმისეული ქართველებში რა სიყვარული და თანადგომა დაინახეს ქართული ეკლესიის მიმართ, ამის მერე ცოტა არ იყოს ეთქობა შეეშინდათ, მაგრამ ძირგამომთხელ საქმიანობას მაინც არ ეშვებიან და სუჟეტი გადის მაგათ ტელევიზიებში ქართული ეკლესიის დისკრედიტაციის და ეჭვი არ მეპარება, რომ
მაგ BBC-ს და Reuters-ის ამიტომაც დავსვიმე ხო სწორედ რომ ამ კლასტერის მიერ მიწოდებული ინფორმაციით საზრდოობენ ისინი ხო აქაური აგენტურა მუშაობს ხო განვაგრძობთ გამოშვებას, შეგახსენებთ თქვენ უყურებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ჟურნალისტის დღიურები TV12-ზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ პუბლიცისტი დავით ხარტიშვილი. ბატონო დავით, გადავიდეთ ახლა სხვა თემაზე. პაპუაშვილის თემა მინდა შემოვიტანოთ ჩვენს გადაცემაში. ციტირებ, ჩვენ მივიძვით, რომ ევროკავშირი დაუბრუნდეს საწყის ღირებულებებს, რადგან ასეთ ევროკავშირში ჩვენ არაფერი გვესაქმება, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა და ჩვენ გვაინტერესებს და მაყურებელსაც რა თქმა უნდა აინტერესებს რა არის ეს საწყისი ღირებულებები, რომელ ღირებულებებზე არის საუბარი. საერო საქმეებზე გადავედით ახლა. კი ბატონო. პრინციპში ორგანული გადასვლა და უშუალო კავშირშია აი იმ შეტევასთან, რაც მიდის ეკლესიაზე, ხო, პარალელურად მიდის სახელმწიფოზე და ეკლესიაზე, რომელიც ერთმანეთის განუყოფელი ნაწილებია, ხო? კი ბატონო. ალბათ ამიტომაც გამოიწვია ამხელა ინტერესი პატრიარქის არჩევნებში. ხო, რა თქმა უნდა. ორიენტირე ყველა ქართველის, ხო? პატრიარქი. იყო ასეთი პირველი ფედერალური პრეზიდენტი, ხო ისი? გერმანიის. დიახ. მან თქვა, რომ ევროპის ფასეულობებიო დაფუძნებულიო სამ ბორცვზე დევსო. პირველი არისო აკროპოლისიო. ანუ საბერძნეთიო. რომელმაც გვაჩუქაო თავისუფლების, დემოკრატიის და ფილოსოფიის ცნებაო. მეორე არისო კაპიტოლიუმიო. მეორე რაზეც დევს ევროპული ფასეულობებიო. კაპიტოლიუმი, ანუ რომიო. რომა გვაჩუქა რა, კანონის უზენაესობაო და სოციალური სტრუქტურაო. მესამე კი გოლგოთაო. ანუ ქრისტიანობაო. აი ეს არის პრინციპში მეტა იდეა, მეტა ნარატივია ევროპული იდეის. დღეს ეს 70 წლის შემდეგ რომ გაიმეორო ხმამაღლა მოგნათლავენ, რა ვიცი, პრორუსად მაგალითად, აი რაც დაემართა და ემართება იმ კონსერვატორულ ლიდერებს, ევროპულ ლიდერებს, ორბანის თამადობით, იგერ ლეპენის და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორ მოხდა ეს, რომ ის რასაც ეფუძნებოდა ევროკავშირი და დამფუძნებელი მამები მართლაც ისეთი ღრმად ეთიკური პიროვნებები იყო, დღეს არის ასე ვთქვათ, არა მეინსტრიმული და შეიძლება ითქვას მარგინალური რა, ელიტებისთვის, ევროპული ელიტებისთვის. ძალიან ახლა ვფიქრობ, საიდან დავიწყო ახლა. ეგა შეგვიძლია ღერძული დროიდან დავიწყოთ, ჩვენი წელთაღრიცხვიდან, შეიძლება შუა საუკუნეებიდან დავიწყოთ. მოდი ჩვენი წელთაღრიცხვიდან დავიწყოთ. წელთაღრიცხვიდან დავიწყოთ, ხო? ნუ აი მაშინ პირველად რომ დაახლოებით მე-8 საუკუნიდან ჩვენ წელთაღრიცხვამდე პირველი მე-2 საუკუნე და გაჩნდა დიდი მასწავლებლები. იქამდე ღმერთები ასე ვთქვათ, ხალხში გარეული იყო და ჩვეულებრივ მეზობელი შეიძლება ყოფილიყო ღმერთის შენი, არასწორად იქცეოდა, ხშირად აღვირახსნილად რაღაცა, მაგრამ რაღაც ეტაპზე გაჩნდა მასწავლებლები, დიდი მასწავლებლები კაცობრიობის, ხო, იქ ზარათუსტრა, ლაოძი, ქრისტე, ებრაელი წინასწარმეტყველები და თქვენს რომ ეს ასე არ არისო რა. რომ მოწყობა ადამიანის ჰორიზონტალური კი არა, ადამიანის და ღმერთების ერთ სიბრტყეზე კი არ არიანო ვერტიკალურათო. და შენი ორიენტირი უნდა იყოს მაღალზნეობრივი ყოვლის შემძლე არსებაო. ნუ ხალხმა დაიჯერა და გაყვა ამას.
ამას მე იყო სტოიკოსებმა დიდი როლი შეასრულეს რომის ისტორიაში, ასე კრისტალიზაცია მოახდინეს მორალური კოდექსის რომაელების, ხო? მე ბარბაროსები შემოესწიენ ევროპას დიდი ხნით სიბნელეში ჩაეძირა, მაგრამ იყო იქ მონასტრებში მიდიოდა მუშაობა და გადარჩეს ანტიკური სიბზნე და მე დაიწყო მე-16 დაახლოებით ახლა მაქსიმალურად ბრიფად ყვები მოკლედ და ასაგები პისეზების გამო. და მე-16 მე-17 საუკუნეში დაიწყო სასწაული ომები, ნუ იქ ბიზანტია დაეცა, ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ მაშინ დაეცა ქართული სახელმწიფო, როდესაც გაიყო ქართული ეკლესია იქამდე კონსტანტინოპოლის დაცემა უძღვოდა წინ. კონსტანტინოპოლიდან ხალხი ბერძნები გამოიქცნენ ევროპაში, ამან დაუდო საფუძველი ევროპულ აღორძინებას. ევროპულ აღორძინებას მოყვა ადამიანის თვალსაწიერის გაფართოება, ანუ ნელ-ნელა გაჩნდა ცოდნა იმისა, რომ მიწა მაგალითად ბრტყელი არაა, მრგვალია, ну იქამდე იცოდნენ, მაგრამ არა მასობრივ დონეზე, რომ მაგალითად ერთ კონტინენტზე ევრაზიაში კი არ ცხოვრობდა, აფრიკაზე აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა კონტინენტები არსებობს, აღმოჩნდა, რომ დედამიწის ირგვლივ კი არ ბრუნავს ვარსკვლავები, არამედ დედამიწა ერთ-ერთი რიგითი პლანეტაა და ბრუნავს მზის გარშემო. მე აღმოჩნდა, რომ საერთოდ რაღაც განაპირა რეგიონში ცხოვრობთ galaktikis. მე აღმოაჩინა ადამიანმა, რომ საერთოდ galaktikების უამრავი galaktika არსებობს და ასე შემდეგ და ნელა ფართოვდებოდა ეს თვალსაწიერი, მსოფლმხედველობა რთულდებოდა, მსოფლმხედველობის გართულებასთან ერთად ჩნდებოდა სხვადასხვა კითხვა, გაჩნდა იქ რეფორმაცია, გაჩნდა ეს ანტიპაპისტური მოძრაობები ევროპაში. ევროპამ გადაიტანა ეს 30 წლიანი რელიგიური საშინელი ომი, რომელიც ნახევარი ევროპა გაანადგურა. ნუ იქამდე შავი ჭირი იყო, იმანაც ნახევარი ევროპა გაანადგურა და ამ ტრავმებმა საბოლოო ჯამში მიიყვანა ევროპული ლიდერები ვესტფალიის წესრიგამდე, იმ დასკვნამდე, რომ ვინცა მეფე ამა თუ იმ რეგიონში ის მართავს მის ქვეყანას და სხვა ქვეყნები არ ერევიან მის საქმეებში. რა მოხდა? მე მოხდა ფრანგული რევოლუცია. ფრანგულმა რევოლუციამ რა გამოაცხადა? ძმობა, ერთობა და თანასწორობა. ამ ლოზუნგიდან პირველი რაც გააკეთეს, შევარდნენ ნოტრ-დამ დე პარიზის ტაძარში და იქიდან ღვთისმშობლის ქანდაკება გამოაგდნენ რევოლუციონერებმა. იქ მაგალითად ცნობილი პარიზელი კურტიზანი, ყველაზე ლამაზი ქალბატონი დასვეს მარია მაგდანელის საკურთხეველზე და იმას ცემდნენ თაყვანს და ამას ეძახდნენ გონის კულტს. და ევროპაში გაბატონდა ასეთი მეინსტრიმული სწავლება, რომ ადამიანი რაციონალური არსებაა. ნუ მე სხვადასხვა სწავლებები გაჩნდა იქ ფროიდი, ნიცშე, რომელმაც დაამტკიცეს, რომ ადამიანი სულაც არ არის რაციონალური არსება, რომ უმეტესი პროცესები მასში ქვეცნობიერია და ადამიანი გადავარდა ირაციონალიზმში მაგალითად. ირაციონალიზმმა ხო ეს ამ თავისუფლებამ, თანასწორობამ და ძმობამ თავის მხრივ შვა ლიბერალიზმი, თავისუფლებამ, თანასწორობამ შვა სოციალიზმი და ძმობამ ფაშიზმი. ესეთი საინტერესო პერიპეტიები განიცადა ამ სვლამ, ამის ისტორიულმა სვლამ, დინამიკამ. შემდეგ კი რა მოხდა, რა ხდება? ევროპაში ლიბერალიზმი დამკვიდრდა, მაგრამ ლიბერალიზმის კლასიკური ფორმა ლიბერალიზმის სხვა არის, დღევანდელი ლიბერალიზმი, რასაც ევროპული ელიტები უძახიან, საერთოდ სხვა არის და ახლა ვეცდები ამის
ამის ახსნასაც, ალბათ ეს ქონდა მხედველობაში პაპუაშვილს, როცა ამბობდა, რომ საწყისებს უნდა დაუბრუნდეს ევროპა, ანუ იმ კლასიკური ლიბერალიზმი ქონდა მხედველობაში, ილია ჭავჭავაძის ლიბერალიზმი და არა ეს ლიბერალიზმი როგორ გაჩნდა? Ну, ეს პერიოდია პირველი მსოფლიო ომის ჩვენ მოგეხსენებათ მსოფლიოს შევიდა სხვა ფორმებით, მონარქიების და იმპერიების ფორმებით და გამოვიდა იქ სრულიად სხვა ფორმით. ანუ გაჩნდა იქ მასობრივი მოძრაობები და დემოკრატია, ანუ ხალხის გადასაწყვეტი დარჩა რა ფორმები და იმძლავრა სოციალისტურმა იდეებმა. ეს მარტო საბჭოთა კავშირის და რუსეთის სცენი არ იყო, ეს ევროპიდან შემოსული იყო პროგრესისტული, რა ქვია, მოძრაობა, ხო? ხო და სხვათა შორის საქართველოში იყო ერთ-ერთი პირველი, როგორც ყოველთვის ქართველებს გვიყვარს რა ქვია, გვიყვარს წინ ყოფნა ავანგარდში, პროგრესული იდეების ბჭყალებში, პროგრესული იდეების და დავიწყოთ გურის აჯანყება, გემახსოვრება შენ 1905 წელს დაარსდა მხნელ თესველთა სოციალისტური ანარქისტული რესპუბლიკა გურის სამი თვე იარსება და მარქსისტული იყო ეს რესპუბლიკა. მერე ჩაახშეს ახლა იმპერიამ ჩაახშო, მაგრამ ესეთი მაშინ იყო დაიწყო გურულებმა ეკლესიების გრევა და მამაოებზე პარსვა იმისი და წვერის და ესეთი ამბები ხდებოდა საქართველოში, გურიაში. მერე კი რა მოხდა? ხო, ეს შემოვიდა ეს სწავლება რუსეთში, მოხდა ეს რევოლუცია, თუ რა იყო, რას ქადაგებდა, რა ვიცი, ის რაზეც იდგა ძველი სახელმწიფოები უნდა დაანგრეულიყო. ანუ რაზე იდგა, რელიგიაზე იდგა, რა ვიცი, აი მარკს პირდაპირ აქვს მარკს ენგელსის ნაშრომებში, რომ ოჯახური ინსტიტუტები უნდა დაინგრეს, ეს კაპიტალისტური, ეს ბურჟუაზიული ის არის, რა ქვია, განმონაშთიო. ხო და ეს რო გაიმარჯვა, იყო ჩანაფიქრი, რომ მომხდარიყო მსოფლიო რევოლუცია. კიდევაც სცადეს წინაპირობებიც იყო ამის პიემონტის სოციალისტური რესპუბლიკა არსებობდა იტალიაში მაგალითად. ხო, ახლა რო ხედავდა ლენინი და მისი გუნდი, რომ ასეთი ისა, რა ქვია, უნგრეთის ბავარიის სოციალისტური რესპუბლიკა. ხო და რო ხედავდნენ, რომ ასეთი მოწონება მასებში ამ სოციალისტური კომუნისტური იდეების, რა თქმა უნდა, ჩანაფიქრიც შესაბამისი იყო, რომ ეს ექსპორტი მოეხდინათ ამ რევოლუციის, მაგრამ იქ ივარგეს რუსეთისგან განსხვავებით ივარგა სამხედროებმა, ასე და ჩაახშეს იქაური აჯანყებები. ამიტომაც ლენინი ვარს ამბობს ექსპორტზე რევოლუციის და აარსებს კომინტერნს. და თუ შეიარაღებით არ გამოგვივიდა, ის გაიძახეს, ჩვენ უნდა მოვახდინოთ შიგნიდან აფეთქება ბურჟუაზიული სოფხედელობის სისტემა. ამ დროს ბურჟუაზიამაც ამის შემხედვარე, რუსების შემხედვარე, ასე თუ ისე ისწავლა ჭკუა, იქ ბევრი სოციალური დივიდენდები დაუშვა. ის ველური კაპიტალიზმზე ვარი თქვა და შედარებით ადამიანური სახე მიიღო კაპიტალიზმმა უკვე დასავლურ ქვეყნებში. ამ კომინტერნის პატრონაჟის ქვეშ არსდება ფრანკფურტში ფრანკფურტის სკოლა, რომელსაც ხელმძღვანელობენ ძალიან ცნობილი ფილოსოფოსები, ფსიქოლოგები, გრამში, ადორნო, მარკუზე და რადგანაც ეს კლასი აღარ არის მებრძოლი კლასი, მარწუხები შეამსუბუქა ბურჟუაზიამ ამ რუსეთის შიშით, ხო და ისე თუ ასე ადამიანური პირობები შეუქმნა მუშათა კლასს, მათმა აღმოაჩინეს ახალი ჩაგრული კლასი. და ეს იყო ეროვნული უმცირესობები, რელიგიური უმცირესობები, ქალები, რა თქმა უნდა, მაშინ იწყება ეს სუფრაჟისტების, ფემინისტების მოძრაობა. ბურჟუაზია შიშით იმისა, რა ქვია, რომ კომუნისტურმა იდეოლოგიამ არ იმძლავროს,
მხარს უჭერს ფაშისტურ მოძრაობას. ხო, ხანო სხვა ისინიც იყო იქა, მაგრამ ახლა ძალიან გაგვიზრდება მაგ სხვა მიზეზებზე რო ვილაპარაკოთ, ფაშიზმის გაჩენის, ხო, ასეთ მას გერმანიაში. როდესაც ფაშიზმი იმარჯვებს, ეს იძულებული ხდება ეს ფრანკფურტის სკოლა და მიდის შეერთებულ შტატებში. ის ბარგდება იქა. შეერთებულ შტატებში ფეხს იკიდებს უნივერსიტეტებში და მედიაში შედის ჟურნალისტიკაში და ასე და ამგვარად ეს ტრანსფორმირებული საბჭოური სწავლება, კომუნისტური სწავლება შედის შეერთებულ შტატებში. რა ხდება ახლა ბოლოს და ბოლოს 68 წელს ხდება ეს ხიპების მოძრაობა უშუალოდ უკავშირდება მაგ იმას, რა ქვია. ეს იყო ანტი-საეკლესიო, ანტირელიგიური, ანტიბურჟუაზიული როგორ იცი, მშობლების ფასეულობებს საწინააღმდეგო მოძრაობა, ხო? გამოიწვია ვიეტნამის ომმა. ხო და თუ გახსოვს პირდაპირ შარდავდნენ ქუჩებში, ეს პროტესტის ის იყო, თავისუფალ სექსს ითხოვდნენ. ამან ყველაფერი ეს ყველაფერი აისახა ამერიკულ სუბკულტურაზე და სწორედ რომ დღევანდელი ტრანსმისიულ პირისპირდება, თუ გახსოვს ძველი ფილმები, როგორი განსხვავებულია 20-იანი წლების 30-იანი, 40-იანი წლების ფილმებიც კი მერინდელი ამერიკული ფილმებისგან. დააკვირდი ვინ იყო იქ გმირები, ესეთი მართალი ხალხი, გმირები, კოვბოები და მერე ჩდება ჰოლივუდში, როდესაც ეს მიმართულება შედის ჰოლივუდშიც, უნივერსიტეტებიდან და ჟურნალისტიკიდან, ჰოლივუდსაც იფრობს, მთავარი გმირები ხდებიან და მეძავები, ნარკობარიგები, ძალიან ცუდ ხალხად წარმოაჩენენ გლეხებს, იქაურ გლეხები არის ეს კოვბოები, რედნეკებს უძახიან. ეგე რაღაც ხისთავა იმათა გამოყავან ხოლმე ფილმებში გორსალა ტიპებად რა ეს რედნეკები. ანუ ის რაზეც მაგალითად ტრამპის ამომრჩეველია დღევანდელი რა ეს რედნეკების კლასტერი. ხო და სხვათა შორის საინტერესო რაღაცა როგორ ხდებოდა თანამედროვე ეპოქის ჩამოყალიბ თუნდაც ეს ჰომოსექსუალიზმი როგორ ამოიღეს ავანტყოფობების სიიდან და გადაიყვანეს უბრალოდ ჩვეულებრივ მოვლენად, ხო? ესეც საინტერესო მომენტია, აჩვენებს სულისკვეთებას იმ ეპოქის და ხელწერას, რა. აი გრინჩვილი იყო ასეთი ერთ-ერთი პატარა ქალაქია, რა. ხო და მოხდა ჯგუფი ბარში, გეების ბარი იყო და პოლიციელებს და გეებს შორის. ნუ ახლა ადრეც ხდებოდა, მაგრამ ახლა რატომღაც ეს გავიდა მუხტი გავიდა გარეთ და ამათმა უჭირეს სენატში შევარდნები დაიწყეს და არ ეცალათ ხალხს, იმიტომ ეს რომელი პერიოდია ვიეტნამის ომია, საბჭოთა კავშირმა ტანკები შეიყვანა იმაში პრაღაში, მოკლეს მარტინ ლუთერ კინგი, კენედი გააგორეს. ხო და ეს პერიოდი არავის არ ეცალა მაგ თემისთვის და ამათმა შეიტანეს ფსიქიატრთა ასოციაციაში, რომელიც ითვლიდა 22,000 კაცს. განცხადება რომ ამოეღოთ ავანტყოფობების სიიდან და შეეტანათ უბრალოდ ჩვეულებრივ მათ მოვლენად რა დევიანტური ხასიათის მოვლენებში გაეტარებიათ. რასაც დღემდე ცდილობენ. დღემდე არა, ეს იმიტომ არის ეს და ახლა მოგიყვები. ხო და ეს ფსიქიატრთა ასოციაციამ 10,000-მა კაცმა გამოკითხვა ჩაატარა თავის ფსიქიატრებში და დაუგზავნეს ასე რა ქვია ეს წერილები რომ თანახმად უხართო რომ ეს ამოვიღოთ ავანტყოფობების სიიდან ჩვენ ნორმად ვაქციოთო. აქედან მხოლოდ 5,000-მა გასცა პასუხი. ანუ 20,000 იყო, 10,000 დაუგზავნეს, 5,000-მა პასუხი გასცა. აი მე ზუსტად როგორ მახსოვს ახლა 4,500-მა დაახლოებით კიო უთხრა ამოვიღოთო სიიდან და დანარჩენი 2,000-მა არაო და
ანუ ხუთი, ანუ აი ძალიან პატარა, იმით ამ დროს ფსიქიატრები 30000 კაცს ითვლიდნენ რა, საერთო ჯამში, მაგრამ წევრები არ იყვნენ ასოციაციის და ასე გახდა ეს შეოვლინო. მე შევიდნენ ჰოლივუდში უკვე, როცა მოეხსნა ეს სტატუსი, თორე ადრე მაგალითად იჭერდნენ ამის გამო, ხო? დაჭერა და იგი არასწორია მეჩვენება, მაგრამ ამის პროპაგანდაც მეჩვენება არასწორად. ხო, უბრალოდ პროპაგანდას არ უნდა ეწევდე, თორე ვინ რას აკეთებს, ეს მისის პირადი საქმეა. ხო და ასე გახდა ეს ჩვეული ნორმა შეერთებულ შტატებში. ხო და მოკლედ ლენინის საქმე ასე თუ ისე გაიმარჯვა რა შეერთებულ შტატებში და მხოლოდ აი ტრამპის გამოჩენასთან ერთად რომელსაც ის ტრადიციული ანგლო აი ვოქს ამერიკას უძახიან. ხო მგონი ანგლო-საქსონ თეთკანიანი ამერიკა. ასე ვთქვათ, ასე პროტესტ ხა ტრამპის დიდი ვარსკვლავებს არ წყვეტს როგორც ჩანს და ჩანს უკვე, მაგრამ იმ ძალასთან შედარებით, რომელსაც დაუპირისპირდა და რომლის საფუძვლები და როგორც პაპუაშვილმა თქვა, საწყისი ღირებულებების ღალატი მოახდინა თავად ევროპამ, საწყისი ღირებულებების, ანუ კლასიკური ლიბერალიზმის და ჩვენ ეს ანატომიას გავყევით ახლა ძალიან ისე რა ქვია მოკლეგზით და უხეშად და უტრირებულად რა თქმა უნდა, მაგრამ იმედია მაყურებელი აი ამ საერთო ამ სურას და იმ საერთო სურას წარმოდგენა ექნება, რომ საერთო ჯამში რაღაც უზარმაზარ სიმულაციასთან გვაქვს საქმე და არა ჭეშმარიტებასთან, რაღაც დადგენილ ჭეშმარიტებასთან, რომელსაც სოროსის ფონდი მაგალითად უკანასკნელ ჭეშმარიტების ინსტანციად გვისახავდა მთელი ეს 30 წელი და მხოლოდ დაწყებით ეტაპზე არა და ალბათ გასაგებია რატომაც არა, იმიტომ რომ მაშინ ის ძალები ძალიან მძლავრად იყვნენ და ივანიშვილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, დესერტად არ ეყოფოდა მაგ ძალებს, რომ თავიდან გაეჟღერებია ის რასაც დღეს აკეთებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში დღეს აშკარად ივანიშვილი ცდილობს აი იმ საწყის ევროპულ ფასეულობებს დაუბრუნდეს, რასაც აი სოროსის კლასტერი ნათლავს რუსულ რა ქვია პროპაგანდად და რაღაც რეტროგრადობად ნათლავენ, ეგ არის რა. მოკლედ დავამთავროთ, მე მგონი ძალიან გაგვიძლია ეს. მაგრამ იმდენად საინტერესო ამოუწურავი თემა, რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას და უფრო აი სპეციალურად ამ თემას, სხვა თემებს არ შევეხოთ და რომ ნათლად იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა რა თუ რასთან აქვს სინამდვილეში საქმე. კი ბატონო. მოკლედ ასეთი გახდა დღევანდელი გადაცემის თემები, რომელზეც ჩვენი კოლეგა, პუბლიცისტი დავით ჩხარტიშვილი პასუხობდა. ეს იყო გადაცემა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ჟურნალისტის დღიურები. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.